शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, क्योंकि अज इस नगर दे विच इस मुहल्ले विच पहली बार सत्संग हो रहा है इस परिवार की वजह के नाल। इसलिए सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि ये भी दसना चाहांगे कि पहला इन्होंने चरण प्रवेश की डेट लई सी, फिर इन्होंने बेनती की कि मालको आना तो है ही, कि चरण प्रवेश की जगह सत्संग ही हो जाए। क्योंकि तुहानूं भी पता है कि चरण प्रवेश में सिर्फ घर का परिवार कुछ घड़ियां साडे कोल बैठदा है, फिर असीं चले जाईदा है, पर सत्संग दे विच इदां मौका मिल जांदा सानूं सारिआं नूं। इसलिए अज अगर मौका मिलिया तो इस परिवार की वजह नाल मिलिया है। इसलिए तुहानूं एक गल कहांगे, परिवार नूं धन्नवाद जरूर कह देना, क्योंकि ਜਦੋਂ कोई भी साडे वास्ते कोई इदां दा काम करदा जिस साडा फायदा हुंदा है, साडा भला हुंदा, तो सानूं चाहीदा है कि असीं उहनूं शुक्रिया भी जरूर कहीए। कोई तुहानूं पानी का गिलास दे दिंदा, तुसीं उहनूं अगर शुक्रिया कह दिंदे हो तो फिर परमात्मा की नज़रां तुसीं एक नेक इंसान गिणे जांदे हो। इसलिए हुण एक पानी का गिलास कोई सानूं पिला देवे तो उहदा भी सानूं धन्नवाद करना चाहिए। फिर इस सत्संग की रहमत तो बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि ये तो वह रहमत है जिस नाल इंसान की रूह की प्यास बुझदी है, इंसान के तपदे हुए मन को ठंडक मिलती है। इसलिए साडा सारिआं दा फर्ज बनता है कि जिस परिवार की वजह नाल असीं इस सत्संग का आनंद लै रहे हैं, सब तो पहले असीं उस परिवार की खातर उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए और फिर सत्संग नूं अगे लैके चलीए। सो की बेनती करनी इस परिवार की खातर कि मालिक इस घर परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इस परिवार वास्ते खुशियां भरिया होवे, कामयाबी सफलता भरिया होवे। मालिक इन्हां नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देण, सुख समृद्धि सदा इन्हां दे घर च बसदी रवे और कदी इन्हां नूं कोई तोट, कोई घाट, कोई कमी ना आवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देवे। ये सारी संगत रल के फरियाद करो, बेनती करो, क्योंकि जदों संगत रल के अरदास करदी है तो फिर वो कदी व्यर्थ नहीं जाती, वो पूरी भी जरूर होंदी है। और की पता कि किहदे दिल चों निकली पुकार परमात्मा के घर तक पहुँच जानी है और इस परिवार नूं वो मालिक दियां बेअंत रहमतां, बेअंत बख्शिशां प्राप्त हो जानियां है। और ये भी मालिक अगे बेनती करनी है कि जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाया है, मालिक इस परिवार नूं खुशियां दिंदे रहण, ताकि इसी तरह खुशियां सत्संग करवाते रहण और सानूं सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। देखो ये तुहानूं भी फायदा है। सो कर दी बेनती। हुण फिर एक गल का जवाब देना, सानूं आनंद लैण वास्ते आए हो ना, क्योंकि हमेशा दसीदा है कि जो जीवन च आनंद चाहिए है, शांति चाहिए है, सुकून चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो फिर वो खुशी इंसान नूं वो परमात्मा प्रभु दे नाल जुड़ के ही मिल सकती है। और सत्संग ही तो एक वो स्थान हुंदा है जिथे इंसान दे दिल दीयां तारां परमात्मा नाल जुड़ियां जांदियां है। इसलिए तो बुल्ले शाह ने अपने एक कलाम के अंदर बड़ा प्यारा किया है। अज दे सत्संग की शुरुआत बुल्ले शाह के इस कलाम तो करांगे, जिस दे विच बुल्ले शाह की कहंदे है कि ना करनी गल संसार वाली, ना करनी गल संसार वाली। क्योंकि सत्संग का मतलब ही यह हुंदा है जिथे कोई संसार की गल ना होवे। नहीं तो कई जगह तुसीं देखिया है कि बंदा कहंदा तो है मैं सत्संग च चला है, पर सत्संग च जाके भी गल्लां उत्थे दुनिया दी चलदियां है। कोई राजनीतियां गल्लां लैके बह जांदा है, कोई अपने आंढ गुआढ़ दीयां गल्लां लैके बह जांदा, कोई अपने परिवार दीयां गल्लां लैके बह जांदा है, कोई अपने कंमकार दीयां गल्लां लैके बह जांदा है। यानी शरीरिक तौर पर तो सत्संग च गया है, पर गल्लां सारियां दुनिया दीयां चल रही हैं। हुण जरा समझना, अगर असीं शरीरिक तौर पर सत्संग च बैठे हैं पर साडी जुबान ते दुनिया की गल है, साडा मन ही संसार वाल है, तो फिर समझ लो असीं सत्संग विच हाले पहुंचे नहीं हैं। क्योंकि शरीर दे आण नाल बंदा सत्संग च नहीं आंदा। सत्संग च बंदा कदों आंदा जदों इंसान की सुरती, इंसान का मन, इंसान का ध्यान अपने मालिक नाल जुड़े। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि असीं हमेशा दसीदा है कि दुकान ते बैठे बंदे का ध्यान हमेशा ग्राहक वाल हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? अगर बंदा कोई भी काम करता है, चाहे कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई शॉप चलाता है, किसी तरह की भी शॉप, वह ध्यान ग्राहक वाल हुंदा, कदों ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, मैनूं फायदा होवे। हुण कम से कम जिद्दां असीं दुकान ते बैठे हाँ ध्यान
ਕਸਟਮਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਸਟਮਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਟਾਈਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਨਿਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਦ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿਲ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10,000 ਕਮਾਇਆ, ਉਹ 10,000 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਉਨੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਏਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਪੀਏਗਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਪੀਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੱਲਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏਸੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਂ, ਏਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਏਸੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੱਬਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਏਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਟਰੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਬਾੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੜੀ ਔਰ ਚਿੜਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੰਬਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਚਿੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੜ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲ। ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲੇਲ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੜੀ ਚਿੜਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲੇਲ ਚੱਕੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚਿੜੇ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਚਿੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਿੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜਾ ਮਰਿਆ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਉੜ ਕੇ ਗਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਿੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਔਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੜੀਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚਿੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ,
पर मैं क्या नहीं ये कोई साधु ही लगता है, पर उन्हें गुलेल कड्डी, निशाना मारिया और मेरा जो पति चिड़ा सी ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिता। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ इंसाफ चाहिए है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ जंगल के राजे शेर ने कहा कि अगर तेरे नाल इदां अन्याय होया, धोखेबाजी हुई है, तो हुणे ही जिसने ये तेरे नाल अन्याय किया ਉਹਨੂੰ सजा जरूर मिलेगी। कहते देखदियां वो दोषी ਨੂੰ पकड़ लिया, पकड़ के सामने लिया गया, दोषी ਨੂੰ पकड़ के सामने लिया गया। तो जिसले सामने आ गया, जानवर इकट्ठे है, वो दोषी भी सामने है जिसने गुलेल दे नाल चिड़े नूं मारिया सी, चिड़े दी जान लई सी। तो उस वेले शेर ने कहा कि ऐ चिड़िए इनू सजा ऐसी नहीं देनी, इनू सजा तू देनी, दस तू की चाहती इनू सजा मिले, जो तू बोलेगी असी ओही इनू सजा देवांगे। तो उस वेले चिड़ी ने कहा ऐ जंगल दे राजा शेर कि मैं तो हुण जो गवाना सी ओह गवाई चुकी है, मेरा पति तो मर ही चुका है, हुण मैं नहीं चाहती किसी होर दी जान जावे कि इनू मारिए या इनू कतल करिए, इहदे कोल बदला लईए। हुण मैं इक्को ही गल चाहती हाँ कि इनू ये गल कह दी जावे, इक्को ही गल कह दी जावे। हुण किहड़ी गल कही चिड़ी ने, बड़ी समझण वाली गल है कि इनू इक्को ही गल कह दी जावे इस दोषी नू कि जे शिकार करना है तो शिकारियां वाला कपड़ा पावे, संतां वाला नहीं, साधु वाला नहीं। जरा गौर करना, ये गल बड़ी समझने वाली है, क्योंकि साधुओं का वस्त्र देख के कई जानवर बेचारे भोले भाले जिदा मैं धोखे च आ गई, इसी तरह होर कोई धोखा मेरी तरह ना खावे, क्योंकि जो ये अंदर है बाहर भी ਉਹੀ होना चाहिए है। कई बार इंसान के अंदर कुछ और होंदा, जिदा दसे ना खाली एसी का डब्बा, बाहरों देखने ਨੂੰ एसी है पर अंदर ਉਹਦੇ कुछ है ही नहीं, ठंडी हवा कित्थों आनी है। इसी तरह तो मियाँ मुहम्मद बख्श ने भी किया है, ऐसी कई बार दसिया शब्द इत्थे भी कहना चाहांगे क्योंकि गल चली है चिड़ी दी। मियाँ मुहम्मद बख्श भी कहते हैं कि इल्ला कामा रंगले पर, इल्ला कामा रंगले पर, अपने परां नूं रंग लिया, कुछ इल्ला ने कुछ कामा ने। तुहानूं पता कामा दा काम की हुंदा और इल्ला दा काम की हुंदा है। कहंदे इल्ला कामा रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, जिद्दां मोरां नूं देखिया ना, मोरां दे रंग रंग बिरंगे पर हुंदे है, पंख हुंदे है, इदां ही इल्ला ते कामा ने भी देखिया मोर बड़ा सुंदर लगदा है, उन्होंने भी अपने पंखां नूं इदां रंग लगा लिया कि देखण नूं मोर लगी है। पर हुण इल्ला या कामा जिन्नियां मर्जी बाहरों अपने परां नूं रंगत दे लैण, रंग लैण, पर रहना तो फिर भी उन्होंने कां ने कां ही रहना, इल ने इल ही रहना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही तां कबीर साहब भी कहंदे हुंदे सी कि गधे दे उपर ना जिन्नियां मर्जी किताबां तुसीं धार्मिक शास्त्र रखदे हो ना, फिर भी गधे दा गधा ही रहना है, उन्हां कुछ बदल नहीं जाना। हुण इत्थे भी यही गल दसी कि इल्ला कामा रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, ओ सोच समझ के दामन पकड़ी मत निकले कोई होर। कहंदे तू भी सोच समझ के फकीरां दे लड़ना लगी, सोच समझ के मुर्शद नूं चुनी, गुरु नूं चुनी, किते ये ना होवे मत निकले कोई होर के बाहरों रंग कोई होवे तां अंदर ढंग कोई होर होवे। समझना जरा, क्योंकि जेडे सच्चे पीर फकीर गुरु रहबर हुंदे ने, सानू भरमां च नहीं पांदे, भुलेखियां च नहीं पांदे, जातां पातां दे चक्कर च नहीं पांदे, बहमां च नहीं पांदे, वो सानू ग्रहां दे पिछे नहीं लांदे, कुंडलियां दे पिछे नहीं लांदे। वो तां सानू कहंदे जो सारे जगत नू बनाउण वाला ना वो परमात्मा है, बस ओहदे नाल जुड़ जा, जिहड़ा ओहदा हो गया उहनूं होर किसी चीज दी फिक्र करन दी जरूरत ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सोचना है, तुसीं सोचना है कि जे तुसी हाले तक भी भरमां च बैठे हो, हाले तक भी तुसी मनदे हो कि कोई ग्रह मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, कोई बिल्ली रास्ता कट जाए मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, एक छिक मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि कई बार देखा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਚਾਹੇ ਮੰਗਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਆ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕਰੋ ਚਿੱਟੇ, ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬੁਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਾਲ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਬੁਰੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਕੁੱਤਾ, ਸਫੇਦ ਡੌਗ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਈ, ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਪਾ ਦੇਈ, ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾ ਦੇਈ। ਨਾ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ, ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਖਿਲਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇੜਾ ਖਿਲਾਣਾ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਸਰਾ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਆ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਆ ਰੱਖ ਦੇਂ, ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਪਾ ਦੇਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਊਂਗੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਰੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿਆਸੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੂਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ? ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਆਏਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਸੇ ਕਊਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟੇਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਲੱਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਸਾ ਯਕੀਨ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਮਿਸਰ ਗਏ। ਮਿਸਰ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਰਾਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਘਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਮਿਸਰ ਵਾਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਚਲੇ, ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਲ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਰਿਮੋਟ ਦਬਾਵੇ ਟੀਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਏਸੀ ਚਲਾਣਾ ਏਸੀ ਚਲਾਵੇ, ਪੱਖਾ ਚਲਾਣਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਬੇਦਖਲ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਦੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਐਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਦਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੂਟ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੂਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਡਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਚੂਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ, ਰਾਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ,
ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਭੂਤ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਭੂਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਲਪਾਈਨ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਕਵਨ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 12 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬੁੜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਧਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ? 12 ਤੋਂ 1। ਇਹ ਕਿ 11:30 ਹੋਏ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ 12 ਤੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ, 1, 1.5, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ, ਆਜੋ ਬੰਗਾ, ਆਜੋ ਬੰਗਾ, ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ, ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੰਗੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੰਗਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ, ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ, ਆਜੋ ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ। ਉਹੀ ਕਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਹੋਵੇ? 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 23 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆਣਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ 5 ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ 5 ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਉੱਧਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਦਬੁਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੜਬੁੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮਨ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਣੇ। ਭੂਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਬੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਐ ਰਬੀਆ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ? ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਬੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਐ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਅੱਛੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮਰੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਬੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਿਕ ਕਮਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਰੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਰੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਊਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਫਸਾਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਘਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਕੱਖਾਂ ਕਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਨਕਾਰ ਐਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਅੱਛਾਈ, ਸੱਚਾਈ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਘਰ ਨੌਬਤ ਬਾਜਤੀ ਰਹੇ ਹੋਤ 3600 ਰਾਗ, ਤੈ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੜੇ ਬੈਠਣ ਲਾਗੇ ਕਾਗ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦਿਲਦਰੀ ਭਲਾ ਟੂਟੀ ਘਰ ਕੀ ਛਾਨ, ਕੰਚਨ ਮੰਦਰ ਜਾਰ ਦੇ ਜਹਾਂ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਲਦਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਛੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਛੰਨ ਯਾਨੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਮੰਦਰ ਜਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਜਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਮੰਦਰ ਜਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੱਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਚੰਗੀ ਫੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੱਕਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਬੁੱਕਲ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਬੁੱਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਲਾਵੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਬਾਂਗ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਬਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਬਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਪਿਆਸ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਝਾਣੀ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੀਣ ਯੋਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਜੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜੰਤਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੜਵੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੰਖਾਰ ਹਥਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਦਇਆਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰੇ ਯਾਨੀ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਊਏ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੰਘ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਓਹੋ ਆ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਰੂਹ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰੇ ਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋ ਰੂਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਬਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਖਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ। ਫਕੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਇੱਲਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਹ ਚੜਾਏ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਨੇ ਸੇ ਤੁਮ ਮਤ ਡਰੋ, ਮਰਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਪਰ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਰਨੇ ਸੇ ਤੁਮ ਮਤ ਡਰੋ, ਮਰਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਮਿਲਕਰ ਮਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਣੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿਲ ਯਗੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਆ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਇਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ ਚਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਰ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੰਗ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਵੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਊਂਗੇ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਹੇਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਰੱਬਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗੇ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਮਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਸਭ ਕੀ ਭਰਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਓ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।